Hello. Silent. Hello. Good morning to everybody. Thank you for coming for this event today. Uh, on behalf for all the Vedanta residents, this call is arranged for all the residents across various communities in Vedanta in Chennai, Coimbatore, Bangalore, all the cities, and people from all over Vedanta communities are a part of this. This is a part of a series of webinars and meetings we will be conducting with various eminent people from across the country to come and address the residents and give very valuable tips and topics. We'll speak on various valuable topics for everybody. So, the first of the series we are having today with Dr. Sai Surinder. Uh, he is a very senior doctor and who specialized in emergency care. We are all in a senior living community. In a senior living community, I don't have to say, emergency care is the most important care in any senior living community for seniors itself. Critical time, what we are doing in our critical time is the most important awareness and training. We have the medical teams from all over Vedanta also participating because this is not only one from medical teams has to be aware. Second, the residents also should be aware of what are the emergency situations, how to handle this. The residents themselves should be aware of this so they can raise an alert whenever an emergency comes. That's So important. without taking too much time, I will introduce Dr. Sai Surinder, and he will start his address. Dr. Sai Surinder is the Vice President of Society of Emergency Medicine in India. He is passionate about advancing the field of emergency medicine and improving patient outcomes. Over 17 years of work experience as an emergency physician and managing various emergency departments and teams across different hospitals. He has a Doctor of Medicine's degree in emergency medicine from Sri Ramachandra Medical College and Research Institute, Chennai, and Executive MBA in Health Administration from Loyola College. He has also acquired multiple skills and certifications in patient safety, advanced cardiac life support, and other emergency procedures. It is a privilege, Doctor, to have you today and addressing our residents at Vedanta. You may please start the address. Hope everybody is audible, everybody is able to listen, everybody is able to see the video. Yes, yes. Thank you so much. Good Doctor, morning. good morning, Doctor. You can start. Good morning, Shreya and Dharani and many others from Vedanta. Very happy, and this is a very new type of experience for me. Addressing, the senior population. You cannot call them elderly. You can call them senior population. By age, experience, and life's values and cultures. They have seen whatnot. So very happy to address elder people and know about them and their actually myself there is an important thing which uh, I should tell. uh, I also head the geriatric emergency medicine wing of Society for Emergency Medicine India. So I've done in-depth research and studies in the geriatric for in the medicine for particularly elder people. So, what are the problems they face? What are the problems they undergo? And what are the commonest problems we see in our emergency department? So, I hope and everyone knows Tamil. If you want, I can speak in Tamil too. Or if you want it to be in English, I'm comfortable. Anybody who doesn't understand Tamil, Sir, we have residents from Cochin and also Bangalore. Okay, mix up. ஓகே சார். வணக்கம் சார், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங்ல நான், ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் மீட்டிங்ஸ், நேஷனல் மீட்டிங்ஸ், இந்த டாக்டர்ஸ் கான்ஃபரன்சஸ்ல நேற்று கூட ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல ஜப்பான்ல ஆன்லைன்ல நான் பேசிட்டு இருந்தேன். ஸோ அது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஆடியன்ஸ். பட் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு பேரின்ப மகிழ்ச்சி.
ஸோ எல்லாருமே வாழ்க்கையில ஒரு முக்கியமான பகுதியை கடந்து இப்போ வந்து இருப்பீங்க. அண்ட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஜீரியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப். ஸோ யூ வில் ஆல் would have finished your responsibilities of raising children or and ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே அச்சீவ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ உங்க மத்தியில எனக்கு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பளித்த வேதாந்தா குரூப்புக்கு நான் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ யாராவது உங்க சைட்ல ஏதாவது பேசணும்னா பேசலாம். ஆர் வில் டேக் த கொஸ்டின்ஸ் டைரக்ட்லி ஸ்ரேயா. Yes, sir. We will take the questions in the end. Ninga, after you finish addressing, we will take questions in the end. Yeah. Question related to health or something like that. Any other? எஸ் சார், எஸ் சார். அதாவது ஜீரியாட்ரிக் ஏஜ்ல பாத்தீங்கன்னா there are 5 things actually. காமனஸ்ட் 5 things which we normally address. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் முதல் வந்து ஸ்லீப் தாங்க. What the first problem what we address in geriatric age group is sleep. Sleep is always an issue in our patients in the geriatric age group. What are the commonest complaints? ஹாஸ்பிட்டல் கிளினிக் வருவாங்க, ஹாஸ்பிட்டல் வருவாங்க, சார் தூக்கமே வர மாட்டேங்குது. ஃபர்ஸ்ட் தூக்கமின்மை. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் பெயின் அண்ட் பாடி பெயின். ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான இந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறது ஜாயிண்ட் பெயினும் பாடி பெயினும் தான் வந்து what we frequently see. And there's something called polypharmacy. Polypharmacyனா எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு மெடிகேஷன் சாப்பிட்டா சரியாயிடும்னு நினைக்கிறது. பிகாஸ் நீங்க வந்து உங்களுடைய லைஃப்ல நிறைய டாக்டர்ஸை கடந்து வந்திருக்கலாம். ஸோ எல்லாருமே ஒரு ஒரு டேப்லெட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்க வந்து அந்த டேப்லெட் சாப்பிட்டீங்கன்னா தான் அது சரியாகும்ன்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல, ஏன்னா நீங்க வளர்ந்த ஏஜ் குரூப் அந்த டைம் 1980s to 2010 தான் நீங்க வந்து யூ would have had the best of your life. அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற மெடிகேஷன்ஸ் வந்து எவ்ரி டாக்டர் யூஸ் டு கிவ். யார் அதிகமான மெடிகேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ டாக்டர், அவங்க தான் பெஸ்ட் டாக்டர்ன்றது பேர். பட் இப்ப இருக்கிற மெடிக்கல் ஃபீல்டு அப்படி கிடையாது. லிமிட் மெடிகேஷன்ஸ் அண்ட் மோர் ஆஃப் டயக்னோசிஸ் ஹெல்த் கேர். அதுதான். மூணாவது பாத்தீங்கன்னா, எத்தனை பேருக்கு இங்க சிபிஆர் தெரியும்? கார்டியோ பல்மனரி ரெசஸ்டேஷன் சொல்லுவோம். அதாவது ஒருத்தர் மயக்கடிச்சு விழுந்தா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டிய முதல் உதவி சிபிஆர்னு சொல்லுவோம். அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இங்க? நீங்க ரைஸ் பண்ணலாம் கையை, இல்லைன்னா சொல்லலாம். எஸ், ஓகே. விமலஸ்ரீ, ஞானா, வெரி குட். ஓ, வெரி குட், எக்ஸலண்ட். 44, அதாவது நிறைய பேர் கை தூக்குறீங்க. வெரி குட். சிபிஆர்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சிபிஆர்ன்றது பாத்தீங்கன்னா கார்டியோ பல்மனரி ரெசஸ்டேஷன். நான் உங்க ஸ்ரேயாக்கும் தாரிணிக்கும் நான் சென்ட் த சிபிஆர் வீடியோ so that they'll be able to forward that video about my talk on the CPR. இந்த சிபிஆர் ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னா, நம்ம வந்து டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மயக்கடிச்சு விழுந்துருவாங்க. அந்த மயக்கடிச்சு விழுறதுக்கு வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டாப் மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சுகர் கம்மியா வருது, இல்ல காலைல சாப்பிட்டுருக்க மாட்டாங்க, இல்ல பிபி கம்மியா வருது, பிபி அதிகமா வருது, இல்ல சுகர் கம்மியா வருது, சுகர் அதிகமா வருது, இல்ல உங்க உடம்புல இருக்க சோடியம், பொட்டாசியம், கால்சியம் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வந்து கம்மியா ஆகலாம், ஜாஸ்தி ஆகலாம். பிகாஸ் ஆஃப் தட் கிடினஸ் வரும். ஸோ கிடினஸ் வந்துட்டாலே எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரோக்ன்றது சொல்லிட முடியாது. தலைவலி, ரொம்ப நாளைக்கு தலைவலி இருந்ததுன்னா அந்த தலைவலி வந்து நம்ம அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. ஸோ அந்த தலைவலிக்கு மேஜர் காஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிபி ஹையா இருக்கும், இல்லைன்னா தூக்கமின்மை, நைட்டு சரியா தூங்கல, டிராவல்ல இருந்தீங்க, இல்லைன்னா ரொம்ப நேரம் உங்க சன் ஆர் டாக்டர் கிட்ட நைட்டு யூஎஸ்ல பேசிட்டு இருந்தீங்க. ஸோ யூஎஸ் டைம் நைட்டுனா நம்மளுக்கு மார்னிங் இல்லையா, மார்னிங் அவங்களுக்கு மார்னிங்னா நம்மளுக்கு நைட்டு. ஸோ இந்த அப்ராட்ல நான் பார்த்த வரைக்கும் நம்ம எல்டர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து காமனாக நைட்டில் தூங்குறது லேட்டாக வருதுன்னா சன் டாக்டர் கிட்ட பேசிட்டு படுத்தோம் சார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ மெயின்டைன் தி ஸ்லீப் சைக்கிள் ப்ராப்பர்லி ஃபார் மினிமம் ஆஃப் 8 hours. எனக்கு தெரிஞ்சு 50% ஆஃப் த டிசீசஸ் இன் எல்டர் ஏஜ் குரூப் வில் நாட் பி தேர். பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2 பார்த்தீங்கன்னா யோகா அண்ட் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. மெனி பீப்புள் வில் நாட் டூ யோகா அண்ட் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. அதனால பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து காலங்காலமா அப்படியே இருந்ததால இட் வில் புதுசா நம்ம பண்றதுக்கு நம்ம மசில் டோனோ, நம்ம மசில் ஸ்ட்ரென்த்தோ, பாடி ஸ்ட்ரென்த்தோ இருக்காது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் நம்ம மசிலோடைய டோன் இழந்திருக்கும்.
பிகாஸ் ஆஃப் தட் நம்ம தான் எல்லாம் முடிச்சிட்டுமே, எதுக்கு அப்பாடின்னு உட்காரலாம் அப்படின்னு தான் இருக்கும். ப்ரிஃபரபிளி விமன், தப்பா எடுத்துக்க கூடாதுன்னு, எல்டர் விமன் வந்து ப்ராபப்ளி போஸ்ட் 65 years, அவங்க பேரன் பேத்தியோட பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் விளையாடுவாங்க. ஆனால் விமன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாமே அந்த அவங்க பசங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது அந்த ஏஜ் எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதனால அப்பாடின்னு அவங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது அந்த 60+ ஏஜ் குரூப்பில் தான் ரிலாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அந்த டைமில் தான் அவங்களுக்கு அந்த ஆர்த்தரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம், சுகர் அதிகமாக வருது, பிபி அதிகமாக வருது, எல்லாமே ஆவறது அந்த பீரியடில் தான். ஸோ யூ ஷுட் ஆல்சோ பி ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவ் லைக் எல்டர்லி மேல்ஸ். எல்டர்லி மேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஓரளவுக்கு தே ஆர் ஹெல்த் ஃபிட் தான். ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் மோர் தென் 50% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் ஏற்கனவே ரிட்டையர் ஆயிருப்பாங்க. அண்ட் தே வில் ஸ்லோலி தே வுட் ஹவ் மெயின்டைன் த சேம் லைஃப் ஸ்டைல் வாட் தே ஆர் டூயிங் இன் 40 years 45 years. பிகாஸ் ஒரு குரூப் இருக்கும், ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் இருக்கும். அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் எல்லாமே அவங்களும் ரிட்டையர் ஆயிருப்பாங்க. பொதுவாக பசங்களோட எடுத்துட்டு கடைக்கு போகிறது வர்றது ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணிக்கினே இருப்பாங்க. பட் லேடிஸ் அப்படி கிடையாது. இந்த 35 to 55 அவங்க பயங்கரமா உழைச்சிருப்பாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் விச் அவங்க வேர் அண்ட் டேர் அவங்க ஜாயின்ட்ஸ் லிகமெண்ட்ஸ்ல ஜாஸ்தியா இருக்கும். அந்த 55-60 முடிச்சோன்னே எல்லாமே செட்டில் ஆகி பையன் பொண்ணு செட்டில் பண்ணிட்டு குழந்தெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் they will want to rest and relax. Hope you are able to relate what I am saying. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் விமனுக்கு வந்து ஜாஸ்தியான எயில்மெண்ட்ஸ் வந்து எல்டர்லி ஏஜ் குரூப்ல நாங்கள் இப்போ ரீசெண்ட் ட்ரெண்டாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ என்ன அப்படின்னா த ஒன்லி வே இஸ் டு ஹாவ் அடிக்குவேட் ஸ்லீப் அண்ட் அடிக்குவேட் ரெஸ்ட், யுவர் வேர் அண்ட் டேர், அண்ட் டெஃபினெட்லி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆன்லைனு இப்போ வந்து இந்த கோவிட்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூடியூப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக எல்டர்லி பீப்புள் ஆர் நோயிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். we are able to see the shift in trend. ஸோ நீங்கள் ஆன்லைனில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிறைய இருக்குது. யோகா பண்ணுறதுக்கு எப்படி எப்படின்னா 1000 வீடியோ இருக்குது. அப்புறம் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எப்படி பண்ணணும்னா ஒரு 1000 வீடியோ இருக்குது. அப்புறம் வந்து ஒரு மெடிடேஷன் எப்படி பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஸ் லைக் குக்கு எஃப்எம்லாம் இருக்குது, வேர் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷனல் புக்ஸ், lot of inspirational things, learning about the history of somebody. அந்த மாதிரி today you have a lot of things which can divert you. பட் ஆனால் வந்து நம்ம கிட்ட டைம் தான் ரொம்ப கம்மி. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புக்கு பெரிய பெரிய நாவல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, அதுதான் படிக்கணும். இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. யூ கேன் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் அண்டார்டிகா in your hand because you have a cell phone and a good internet. So if you are using it to the best of interest, உங்களுடைய டைம் வந்து அவ்வளோ அருமையாக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். வித் யோகா, வித் வாட் ஹேப்பன்ஸ் when you exercise. எல்டர்லியில் காமனாக என்ன இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் டயட், எங்கே திரும்பினாலும் டயட், இந்த டயட் இதை ஃபாலோ பண்ணோம், இது கேலரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட் எவர் இஸ். ஸோ அட்வான்ஸ்மெண்ட் இஸ் ஹேப்பனிங் வெரி ஃபாஸ்டர். அண்ட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் உட்காந்தாலே வீட்டுக்கு சாப்பாடு வந்துடுது, ஸ்வீட் வந்துடுது, நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட் போகவும் தேவையில்ல, எதுவுமே கடைக்கு போக கூட தேவையில்ல, இன்ஸ்டா மார்ட்னு வீட்லேயே வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ த ஆக்டிவிட்டி ஃபார் அ நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் ஹஸ் கம் டவுன். நம்ம வெளியே எதுவுமே போக தேவையில்ல, எல்லாமே வீட்டில் வந்து கொடுக்கறதுக்கு. யூ ஷுட் ஹாவ் இனஃப் மணி அண்ட் யூ ஷுட் ஹாவ் இனஃப் டைம் அண்ட் யூ ஷுட் ஹாவ் அ குட் இன்டர்நெட். ஸோ அதனால் you are the best person to take care of yourself, to choose what is best for you. ஏன்னா நீங்கள் எல்லாமே ஒரு லைஃப் ஃபுல்லாக உழைச்சிட்டீங்க. ஸோ அதனால் நவ் டு ப்ரொலாங் யுவர் டேஸ் ஆர் பி மோர் ஹெல்த்தியர். ஸோ இருக்கிற எல்லாருமே அந்த ஆட்டிடியூட்ல நான் வந்து பார்த்த வரைக்கும் ஜீரியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப்ல நம்ம ஐ ஷுட் பி ஆன் மை ஓன், ஐ ஷுட் நாட் டிபெண்ட் ஆன் எனிபடி, அண்ட் ஐ ஷுட் பி செல்ஃப் கண்டென்ட் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட். எதுவுமே பெரிய விஷயம் கிடையாது இந்த ஏஜ்ல. hope I am right because I see a lot of patients in the geriatric age group. ஸோ அதனால நான் இதெல்லாம் காமனாக நான் உங்ககிட்ட பார்க்கறது. ஸோ அதனால if I am wrong, please try to correct me. Are you able to hear me? Yes. Yeah. So what I would say, the top 5 points is first sleep, second is good diet, balanced diet, and the third is good physical activity or exercise. எல்லா டாக்டர்ஸும் சொல்றது தான், நான் இன்னும் பெரிய புதுசாக எதுவும் சொல்லிட போறது இல்லை. பட் ஆனால் வந்து இப்போ டாப் ட்ரெண்டிங்ல இதுதான் இருக்குது. ஸோ அதனால the life expectancy is not more than 75 to 80.
நம்மளுக்கு உங்களோட ஜென்ரேஷனுக்கு முன் ஜென்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா 80 to 90 to 100 இருந்தாங்க. பட் இப்போ உங்க ஜென்ரேஷன்ல 80 to 90 வந்து இருந்தாலே தட் பர்சன் இஸ் அ கிரேட் ஹெல்த் ஃபிட்னஸ் பர்சன் ஒரு டீடோட்டலர்ன்றாங்க. ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வில் பி ஃப்ரம் 60 to 70. இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் இன் யங் பீப்புள் ஹவ் பிகம் வெரி காமன் பிகாஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் பிளேயிங் சச் அ லீடிங் ரோல். எது எடுத்தாலும் உங்க ஏஜ்ல உங்களோட ஜென்ரேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகணுமோ அதுக்கு தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனீங்க, சரியா? பிகாஸ் யூ ட்ரை டு அக்செப்ட் லைஃப். ஜப்பான்ல ஒரு சேயிங் இருக்கு இல்லையா, அவங்க ஊர்ல வந்து ஒரு காஃபி கப் உடஞ்சா அதை தூக்கி போட மாட்டாங்க, அதை வந்து கோல்டன் பெயிண்டால அந்த கிராக்கை வந்து பெயிண்ட் அடிச்சு அது வைப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த கிராக் வந்து ரொம்ப அழகாக்கி டிசைன் ஆக்கி அதை வச்சு அந்த கப்பை சாசரை குடிப்பாங்க. ஹோப் மெனி பீப்புள் ஹவ் சீன் திஸ் இன் இன்ஸ்டாகிராம் ஆர் எனிதிங். ஆனா இப்ப இருக்க ஜென்ரேஷன் ஒரு கப்பு உடஞ்சா தூக்கி போட்டு அடுத்த கப்பு வாங்குறாங்க. ஸோ சிம்பிள், இட்ஸ் a ஸ்மால் ஸ்டோரி அபவுட் அ கப். ஸோ இந்த ஜென்ரேஷன் இப்போ அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ பட் உங்க ஜென்ரேஷன்ல யூ அடாப்டட் ஆல் த, இன்ஃபேக்ட் நோ டெக்னாலஜி வாஸ் தேர் தோஸ் டேஸ். அண்ட் மோர் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பிட்வீன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், மோர் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பிட்வீன் ஃபேமிலிஸ் வேர் அட்லீஸ்ட் லிட்டில் பிக். இப்போ இருக்கிற நியூக்ளியர் ஃபேமிலி மாதிரி கிடையாது. ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வேர் எக்ஸ்சேஞ்ச், லாட் ஆஃப் பீப்புள் டு ஹெல்ப் ஈச் அதர். பட் இப்போ அப்படி கிடையாது. நியூக்ளியர் ஃபேமிலிஸ் காலையில சண்டை போட்டா ஈவினிங் பிரிஞ்சிடுறாங்க. ஸோ லாட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் அ மேஜர் ப்ராப்ளம் இன் டுடேஸ் ஜென்ரேஷன் வாட் வி ஃபேஸ், விச் வாஸ் லெஸ் இன் யோர் ஜென்ரேஷன். உங்களோட ஜென்ரேஷன்ல ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தது, பட் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஃபேமிலிக்குள்ள நிறைய அட்மாஸ்பியர் இருந்தது. இப்போ அப்படி கிடையாது. எல்லாருமே சோஷியல் மீடியாவை தேடி ஓடுறாங்க. இருக்கிற வேற ஏதாவது அதர் டிஸ்டர்பன்சஸ் நம்பி ஓடுறாங்க தவிர, அண்ட் மணி இஸ் பிளேயிங் அ மேஜர் ரோல் இன் டுடேஸ் லைஃப்ஸ். ஆனால் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மணி, எஸ் மணி வாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்வேஸ், பட் நாட் தி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுதான் வாட் எவர் த கம்பேரிசன் வி ஆர் சீயிங் அமாங்ஸ்ட் பேஷண்ட்ஸ் டுடே. ஸோ ஆக்சுவலாக நான் இன்ஃபேக்ட் ஐ வில் டெல் தட் ஆல் பீப்புள் who lived in your era and you people were one of the most luckiest நான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா யூ ஹவ் சீன் the pre-independence, the the era where there was no technology, where everything happened, and you had seen the emergence of new technology and how to use, and you are still in the future generation where you will know what is artificial intelligence going to do and robotics is going to do. So 30 வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கெல்லாம் வந்து ஓல்ட் ஆகும்போது டெஃபினெட்லி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான், ரோபோ தான் எங்ககிட்ட எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம். பட் யூ ஷுட் பி ஹாப்பி தட் அட்லீஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் ஸ்பீக்கிங் டு யூ டில் டுடே. நாளைக்கு வந்து அம்மா கிட்ட பேச முடியலன்னா ஒரு மிஷின்கிட்ட ப்ரீ ரெக்கார்டடா வாய்ஸ் அமிச்சு அது ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல போட்டாங்க. ப்ரீ ரெக்கார்டடா ஹாய் அம்மா எப்படிமா இருக்கு அப்படின்னு மிஷின் சொல்லுது பையனோட வாய்ஸ்லயே. ஸோ டுமாரோ த ஜென்ரேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் தட். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் டு பி ஆட்டோமேட்டட் அண்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் டு பி ஆர்டிஃபிஷியல். ஸோ that era is going to come very soon where human feelings and emotions, there is going to be zero place actually. So with this small introduction, I would like to start answering all the questions by our members, if any, Dharani. Hope I have not bored anyone. Doctor, one suggestion from Jana. ரிக்வெஸ்ட் எல்லாரும் கொஞ்சம் டு ரேஸ் ஹேண்ட்ஸ். இதில் ஒன் பை ஒன் நான் கால் அவுட் பண்ணிட்டு வி கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஞானசுந்தரி மேம் கேளுங்க. I am from Sherin Hub, Tirupur. Along with walking, doctor, stretching of all joints that helps the neuromuscular coordination. இது நிறைய பேர் பண்ணுறதே கிடையாது டாக்டர். ஜாயின்ஸை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க, ஸ்லோலி டோனிச்சுன்னா வேண்டாம் அது கால் வலி வந்து கை வலி இல்ல அதாவது எவ்ரி பர்சன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் எவ்ரி அனாட்டமி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் மேடம். பட் ஆனா நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்றது வந்து 100% நம்ம மக்கள் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த யோகாவுடைய விஷயமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ். அதாவது நம்ம எப்படி இப்போ வந்து அப்ராட்ல வந்து இந்த அரோபிக் எக்ஸசைஸ் அரோபிக்ஸ்ன்னு வாங்க, they have special designed aerobics for every age. பட் நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே யோகா தான் இருக்குது.
ஸோ யோகா இஸ் த பேசிக் திங் வேர் யூ கேன் ஸ்ட்ரெச். வரும் ஒரே ஒரு சூரிய நமஸ்காரம். See, as allopathy doctors, we do not prescribe any Ayurvedic, but right now the trend is we have to mix some amount of Ayurveda yoga along with allopathy, or else because people are now knowing the good effects of yoga and Ayurveda. But so, or minimal yoga, சூரிய நமஸ்காரன்றது ஒரு பேசிக்கான யோகா. அது சாதாரண ஒரு 12-10 ஸ்டெப், அது அவ்வளவுதான். அந்த அளவுக்காவது ஸ்ட்ரெச்சிங் இல்லை அப்படின்னா உங்க ஜாயிண்ட்ஸ்ல அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கட்டி போயிடும். ஸோ நீங்க வீட்லயே போய் இருக்கும் போது பிரச்சனை இல்லை. நீங்க ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனோம், வெளியில போனோம், அப்போதான் வந்து அந்த உங்களுக்கு அந்த போனி ஜாயிண்ட்ஸ்ல சாக்கெட்ஸ்ல இருக்கிற அந்த கேவிட்டியில இருக்க ஃப்ளூயிட் எல்லாமே திக்காகி ஒரு சின்ன அடி, நீங்க ஒரு படி ரொம்ப நாளா படி ஏறி இருப்பீங்க, டக்குனா ஒரு பெரிய ரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்க ஏறும் போது எல்லாரும் ஃபாஸ்டா ஏறுவாங்க, உங்களால முடியாது, படியில ஏறும் போது வலிக்கும். என்னன்னு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கட்டி போச்சு அப்படின்னு ஆர்த்தோபெடிஷியன் ஈஸியா சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டிஸ்லொகேஷன், ஒரு ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நம்ம சர்ஜரி பண்ணணும், ஒரு கீ ஹோல் சர்ஜரின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி மூவிங், definitely nothing will happen for him. So always try to move. Moving object only gathers more mass. நான் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. எவ்ரிபடி இஸ் வெரி மச் ஹைலி எஜுகேட்டட். Movement is life, doctor. If anything moves, it lives in அர்த்தம். So movement is life. எல்லா சீரியஸும் புரிஞ்சுக்கணும் டாக்டர். Yes, definitely. That's what that is the basic essence of life. See, உங்க இன்டென்ஷனெல்லாம் வந்து மூவ் பண்ணணும்னு இல்லை. அதாவது வாட் ஐ கேன் ரீட் ஃப்ரம், பிகாஸ் ஐ ஹாவ் ஒரு 50% ஆஃப் மை பேஷன்ஸ் ஆர் ஆஃப் பீடியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப்ன்றதால ஐ கேன் சென்ஸ் வாட் தே வில் பி திங்கிங். மூவ் பண்ணி ஏதாவது வழுக்கிட போகுது, நம்ம கீழே விழுந்துட போகிறோம், போன் உடஞ்சிட போகுது, ப்ளஸ் இது வந்து ஏற்கனவே லைட்டாக வலிக்குது, நம்ம எப்படியோ அதை மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், இவங்க சொல்கிறாப்புல நம்ம மூவ் பண்ணி ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா தேவையில்லாம போய் ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்துருக்கணும். இவ்வளவுதான் அவங்களுடைய திங்கிங் தாட் ப்ராசஸே, இவ்வளவுதான் அந்த ஏஜ் குரூப்ல உள்ளவங்க. பிகாஸ் ஐ காமன்லி சி தீஸ் பேஷண்ட்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட். ஸோ பட் ஆனால் மினிமல் எக்ஸசைஸ் விச் ஆர் சேஃப் ஃபார் தம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம், கண்டிப்பாக பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா சிறுதுளி பெற வெள்ளம் தானே. நம்ம வந்து அதை விட விட நம்மளுக்கே அது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்து பெருசாக திரும்பி வரும். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ ஆல்சோ அட்வைஸ். சின்ன சின்ன சூரிய நமஸ்காரம், சின்ன சின்ன ஒரு 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 மெடிடேஷன், ஒரு வந்து ஒரு அந்த சுதர்ஷன கிரியான்ற மாதிரிலாம் சொல்றாங்க. ஸோ இட்ஸ் தோஸ் ஆர் திங்ஸ் விச் வில் டெஃபினெட்லி ஆல்டர் த your mental status or the aura around you. That's what I say. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. வேற நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யாருக்காவது ரேஸ் பண்றீங்களா? ஹேண்ட் ரேஸ் பண்ணீங்க. எஸ், எலிமெண்ட்ஸ்லேருந்து கொஸ்டின். மேம் கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் வாங்க, அப்போ தான் கேட்கும். My name is Mahalakshmi Gangalagan from Vedanta Elements in Nangapakkam, Chennai. I want to Yes, ask madam. about sleeplessness in the night. I do a lot of yoga, meditation, and breathing exercise, walking, everything. But ராத்திரியில் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. 3 hours 4 hours தான் தூங்குறேன். அந்த 4 hours sound sleep is there, and I don't feel tired in the whole day also. I keep doing lot of work and everything, keep myself healthy. But evening நீங்க 6 o'clock and the 4 to 8 o'clock, do you give your body a maximum exercise? Yeah, I do walking, half an hour, 40 minutes walking, 6 to 6:45. And 4 to 5, I do recitation. The recitation class like I joined that. So we are having continuous activity from 4 o'clock. Okay, very good, very good. Kandipa, definitely the times will be better and you will definitely get more sleep, madam. நீங்க அதுக்காக எதுவுமே ஆர்டிஃபிஷியலா எதுவுமே இன்டியூஸ் பண்ணாதீங்க செல்வி. Definitely you. I'm already 79. I'm having BP and sugar, so I don't take any other medicine other than that. Very good, very good. எப்போ கடைசியா பிபி சுகர் செக் பண்ணீங்க? இப்போ day before yesterday also. 145. Very good. 80. 140/80. And உங்களுக்கு ஏதாவது தலைவலி இருக்கா பகல்ல? No. சரி சரி, அப்பனா யூ ஆர் ரைட் ஆன் ட்ராக் ஒன்லி மேடம்.
ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு இன்க்ரீஸ் யுவர் ஸ்லீப். தட் உங்க பாடிக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும் அது சீக்ரெட். ஸோ அதனால வந்து நான் அந்த ஸ்லீப் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு எதுவுமே ஆஸ் அ டாக்டர் நான் எதுவுமே கமெண்ட் பண்ண முடியாது. Okay. பிகாஸ் ஸ்லீப் இஸ் அ வெரி நேச்சுரல் ப்ராசஸ். அதிகமான சிந்தனைகள் இருந்தா கூட தூக்கம் வராது. இல்லைன்னா அடுத்த நாள் என்ன வேலை இருக்குன்னு நினைச்சிட்டே நம்ம தூங்கணும்னா தூக்கம் வராது. That is true. I keep on thinking what to do tomorrow. இல்ல இல்ல அதெல்லாம் நீங்க நீங்க காலையில எழுந்து பிளான் பண்ணுங்க, நைட்டே பிளான் பண்ணாதீங்க. நைட்ல நீங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நினைக்க வேண்டியது அந்நாள்ல என்ன நல்லது நடந்தது, வாட் எவர் யுவர் குட் மெமரிஸ் தேர் இன் யுவர் லைஃப் ஆர் விச் த டாப் 10 குட் மெமரிஸ் நீங்க வந்து எடுத்துட்டு அதை வந்து நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி படுத்து தூங்கணும் எப்பவுமே. Or whatever you dreamt of, whatever you had a good dream in your life or a good moment in your life, because life is all about mental peace and happiness தான் at the end of the day. நீங்க வந்து your age group where right now nothing will matter to you, இல்லையா? எவ்வளோ நீங்க லைஃப்ல பார்த்துருப்பீங்க, கோபம், தாபம், சந்தோஷம், துரோகம், வன்மம் எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. So nothing should be considered very big in your life right now other than your health, your happiness and your peace. Thank you very much. Thank you. Any Doctor. other? Yes. Yes. Can I talk? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Doctor, can I proceed then? Yeah, please. My name is Kalyana Sundaram, staying in Vedanta. Okay. See, I have been, what you call, having pain in the knee pain. Okay. Then I have consulted doctor also. Somewhat better. Okay. Because they got physiotherapist here. They Okay. have done everything. Another thing, the giddiness is there. See, Okay. giddiness, if I'm taking Vertin tablets, I am consulting Dr. Gananathan, ENT specialist. Okay. But still, I got வர்டின் டேப்லெட் கொடுத்துருப்பாங்க, எல்லாம் ஸ்டிகரான் டேப்லெட் கொடுத்துருப்பாங்க. 24 MG சாப்பிட்டு இருக்கேன். Okay. நேற்று ஒரு ENT வந்தாங்க, SRMல இருந்து வந்திருந்தாங்க. Okay. அவங்க வந்து காதுல மேக்ஸ் இருக்கு, அதை கிளீன் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க டாக்டர். Okay. Somewhat better now. I can say somewhat better. Very good, very good. SOSBs I'm using. If Very I good. have giddiness, this is my problem, but I'm a diabetic. வெரி குட். சார் நான் ஒன்று தான், அதாவது ஐ வுட் லைக் டு கமெண்ட் ஆன் திஸ். நம்ம ஏஜ் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப்பில் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே 100% க்யூர் ஆசைப்படாதீங்க. Okay. யூ ஜஸ்ட் எய்ம் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 50 to 75% க்யூர். Okay. Because that body has worked for all through the life from your childhood. Okay, there will be some wear and tear which cannot be repaired or which cannot be healed even by God. Right. So we have to accept the fact that our body is worked for 60-70 years. So there will be some wasting, there will be some pain, and there will be some amount of giddiness or anything. நம்ம எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தப்பா எடுத்துக்க கூடாது, நம்ம ஒரு அம்பாசிடர் கார் மாதிரி தான் நினைச்சுக்கணும். அம்பாசிடர் காரோட வேல்யூ வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு தெரியாது, போன ஜெனரேஷன் உங்க ஜெனரேஷனுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு வர காருங்கெல்லாம் 72 plus. So I'm having this problem, doctor. ஓகே. By the way, doctor, I want to ask one more question. Yes. Stress is there. But Stress. Dr. Gananathan prescribed some medicine. I used to have Okay. 50 days I have been taking the tablets. Now Okay. I stopped. Stress Okay. is there. Okay. I sometimes see I'm alone here. Okay. If I think about my past and all, I started to cry or weep. Okay. Then Okay. the doctor told me you got a lot of stress in your mind. Yes, prescribed some tablets, and I have shown these tablets to the doctor, ENT doctor also. Yeah, yesterday they Okay. came, I have shown them. But I'm not using the tablets. The doctor told me specifically not to be. You have become addicted. Okay. to tablets, not to take. But somewhat better now. I sleep somewhat better. Okay. So what I would say is, sir, இந்த ஏஜ் நம்ம ஏஜ் குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அன்காமன் தான். இப்ப இருக்கிற ஒரே ஸ்ட்ரெஸ் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்மால் பெயின்ஸ், அன்யூஷுவல் பெயின்ஸ் அண்ட் நம்மளுக்கே தெரியாத சிம்டம்ஸ், இவ்வளவு நாள் இல்லாத சிம்டம்ஸ். Doctor, I want to tell you.
some people feel insecure. Yeah, 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 Insecure. yeah. I get it. I They get feel it. they I are get it. isolated people, Yeah, 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 yeah. isolated. Yes, yes, yes. I do understand, sir. I do understand. I do understand this, and I have seen in a lot of my patients. Sir, what are the factors? First point number one, what are the factors causing stress என்றதை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் சார். வாட் ஆர் யுவர் ஃபேக்டர்ஸ்? அதில் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்லிட்டீங்க இன்செக்யூரிட்டின்ற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை சொல்லிட்டீங்க. அந்த ரிவர்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத வாட் எவர் இஸ் இன் யோர் கண்ட்ரோல், வாட் இஸ் எவர் இஸ் இன் யோர் ஆக்சஸ் டு மேக் திஸ் ஃபேக்டர்ஸ். In respect of, in respect of the financial and all, still I Okay. thought, still I feel like Yes, I understand. I'm alone. I alone, doctor. Yeah, yeah, I understand, sir. I really understand your the issue, the problem. பட் டெஃபினெட்லி இதுவும் கடந்து போகும் சார். இதுவும் கடந்து போகும். கண்டிப்பாக கடந்து போகும். Yes, I'm reading Yes, that. I would say that only, sir. நீங்க வந்து the best treatment for you will be a book called Ikigai. Ikigaiன்னு ஒரு புக் இருக்கு தெரியுமா? ஜாப்பனீஸ் புக். சரியா டாக்டர்? படிச்சிருக்கீங்களா? படிக்கல டாக்டர். இல்ல, நான் தாரணியில் இவங்களை நான் வாங்கி தர சொல்றேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா Ikigai-ன்னு ஒரு புக் இருக்கு. வெரி குட் புக். ஆமா எஸ் டாக்டர். அந்த புக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு அவருக்கு வாங்கி கொடுங்க. இட்ஸ் a வெரி பியூட்டிஃபுல் புக். அந்த ஈக்கிகாயின் அந்த புக்கு, அது நீங்க வந்து ஜப்பான்ல வந்து ஒரு ஐலாண்ட் இருக்கு. அந்த ஐலாண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மீடியன் ஏஜ், நார்மல் ஏஜ் மக்கள் வாழ்றதே பாத்தீங்கன்னா 97 to 100 தான். So, அந்த புக் நீங்க படிச்சீங்கன்னா யூ வில் லேர்ன் த மாஸ்டரி ஆர் யூ வில் மாஸ்டர் த ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஹாப்பிலி இன் யுவர் ஏஜ். டாக்டர் இனி இதுவும் கடந்து போகிற புத்தகம் நான் படிச்சிருக்கேன் டாக்டர். I'm reading the book. ஓகே ஓகே. I'm reading the book also. இனி இதுவும் கடந்து போகிற புத்தகம். இதுவும் கடந்து போகும் சார். கண்டிப்பா பாசிட்டிவா இருங்க. கண்டிப்பா பாசிட்டிவா இருங்க. டெஃபினெட்லி திங்ஸ் வில் சேஞ்ச். Thank you very much, doctor. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a great day. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. I want to add one point, doctor. Yes, madam. Laugh, they must learn to laugh. Yes, yes. You must learn to laugh. You must learn to de-stress and motivate yourself. அதாவது எவ்ரிபடிஸ் மைண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் மேடம். நம்ம இந்த யோகா இந்த மெடிடேஷன்லாம் ஏன் பண்ண சொல்றோம் அப்படின்னா, எல்லா மைண்ட்ல இருக்கிற இஷ்யூஸ் எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆகுறது இந்த ஒரே ஒரு நேர்கோடில் தான், மெடிடேஷன் அண்ட் யோகால. எப்படிப்பட்ட மைண்டா இருந்தாலும் சரி, அதுல வந்து அந்த யோகால வந்து குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்ற ஒரு இதிகாசம் எப்பவுமே இருக்குது. And some people like studying Quran or Bhagavad Gita, and some people are happy when they do physical activity. Some people are happy when they are with their grandchildren. Some people are happy when they see their kith and kin. அந்த மாதிரி everybody has a different altitude of comfort and happiness. So you should find what you are happy with, the surroundings you are in. எல்லாருக்குமே different surroundingsல இருப்பீங்க. But definitely people like us are always at the reach of you. We are there to shoulder your burden or explain what is what, and I really feel happy to be part of this talk or anything. You can reach me whenever you want. If you have any issues, there are many doctors out there who are very service minded and want to help the geriatric population. Because வந்து இப்போ பீடியாட்ரிக் எப்படி குழந்தைங்க எப்படி முக்கியமோ அது மாதிரி இப்போ ஜீரியாட்ரிக் பாப்புலேஷன் நாங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறோம். பிகாஸ் வந்து நீங்கள்லாம் வந்து இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஸ், யூ ஆர் ஹாப்பி அப்படின்னா த ஹெல்த் பர்டன் ஆன் த ஹெல்த் சிஸ்டமே வந்து கம்மியாயிடுது. So we are encouraging a lot of geriatric care in our hospital and in outer hospital also and outside also, because you are the people who need more attention than pediatric. ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு அம்மா அப்பா இருக்க போறாங்க, பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து டெஃபினெட்லி யூ நீட் பீப்புள் லைக் உங்க நம்ம வேதாந்தா மாதிரி. அண்ட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் டூயிங் ஹியூமன் சர்வீஸ் ஆக்சுவலி, நாட் ஓன்லி ஐடென்டிஃபைங் யுவர் ஹெல்த் ப்ராப்ளம், பட் ஹெல்த் ப்ராப்ளமை விட மைண்ட்ல இருக்க ப்ராப்ளம் வந்து இஸ் யூனோ எக்ஸாஜரேட்டிங் த ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இஸ் வாட் I am seeing right now. Thank you so much. Any other questions from our own Vedanta medical team also is there in this call? The questions irka?
anything you would like to ask? Heart patient, can they do yoga, doctor? டெஃபினெட்லி தே கேன் டூ யோகா பேஸ்ட் ஆன் தர் கொரோனரி ஆர்டரி. அதாவது ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான ஹார்ட் பேஷண்ட் இருக்காங்க. ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவங்க ஹார்ட்டுக்கு போகிற வெசல்ல பிளாக் இருக்குன்னு ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் இருப்பாங்க. இன்னொரு ஹார்ட் பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து பேஸ் மேக்கர் வச்சுருப்பாங்க. எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ எந்தெந்த ஹார்ட் பேஷண்ட் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி, சில பேருக்கு வெறும் பிபி தான் இருக்கும், அக்கேஷனல் செஸ்ட் பெயின்ஸ் வரும், அந்த மாதிரி ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஹார்ட் பேஷண்ட்லேயே வந்து எல்டர் ஏஜ் குரூப்பில் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் இருக்காங்க. பட் எல்லாருமே சூரிய நமஸ்காரம் மினிமம் பண்ணலாம். ஏன்னா அதுதான் இருக்கிறதுல ஈஸியஸ்ட் யோகா. அது பண்ணால் வந்து வி ஹவ் சீன் பீப்புள் லிவிங் மோர் தென் 80-90 இயர்ஸ். டெய்லி அவங்க எழுந்துக்கிறாங்களோ இல்லையோ, குளிக்கிறாங்களோ இல்லையோ, ஆனால் சூரிய நமஸ்காரம் காலையில் பண்ணிடுவாங்க, ஈவினிங்கும் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அது பண்ணுறவங்களுக்கு தெர் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, தெர் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் ஜாயிண்ட்ஸில் பிரச்சனையே வர்றது கிடையாது அவங்களுக்கு. தர் வெயிட் இஸ் ஆல்சோ சப்ஸ்டான்ஷியலி நார்மல் அண்ட் எந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கம்மியாயிடுது. Being an allopathy doctor, I am touching so much on Surya Namaskar is because it is our age-old tradition. அது வந்து இந்தியர்களுக்கே உரியது. அது இப்போ சைனால பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் யோகா அவங்களது வேற விதமான ஸ்ட்ரெச்சிங். ஆனால் சேஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சூரிய நமஸ்காரம் தான். இட் இஸ் இன்ஃபேக்ட் லைக் அ ஜுவல் ஃபார் அஸ். ஆனால் அது நிறைய பேர் வந்து அதோடைய முக்கியத்துவத்தை உணர மாட்டுறாங்க. பட் ஆனால் எல்டர்லி பீப்புள், ஈவன் யங் பீப்புள் ஆல்சோ சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணனா கூட பரவாயில்ல. ஏன்னா அவங்க போகிறாங்க வராங்க, நிறைய மூவ்மெண்ட் இருக்கு அவங்க ஜாயிண்ட்ல. பட் எல்டர்லி பீப்புள் அவங்க அடிக்கடி மூவ் பண்ண மாட்டாங்க. and they are glued to their phones or TV or anything. and ஒரே இடத்துல வந்து படுத்துட்டு இப்போ இருக்கிற வெயில்ல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஏசி ரூமில் இருந்தால் கூட வேர்க்குது. ஸோ அந்த வேர்வை வெளில வர்றது கரெக்டு தான். பட் ஆனால் வந்து ரொம்ப வேர்வை பட்டு the skin discoloration becomes huge. தேவையில்லாத இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், and you have diabetes also, the infection becomes huge. ஸோ அதனால மூவ்மெண்ட், ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மூவ் பண்ணாதான் நம்ம உடம்புல இருக்க பாதி விஷயம் கம்மியாகும். ஆல்வேஸ் ட்ரை, டோன்ட் சிட் இன் அ பிளேஸ் ஃபார் மோர் தென் 10 minutes or 20 minutes. ஏன்னா சிட்டிங் இஸ் த நியூ ஸ்மோக்கிங்ன்றாங்க. நீங்கள் ஒரு சிகரெட் பிடிக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் நீங்கள் ஒரு 1 hour 30 minutes to 1 hour வந்து ஒரே இடத்துல உட்கார்றது விதவுட் எனி மூமெண்ட், ஒரு இமி அளவு கூட மூவ் பண்ணாமல் இருக்கிறது 30 to 50 minutes வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு சிகரெட், ஒரு சிகரெட் நீங்கள் பிடிக்கிற மாதிரி. அப்போ லாட் ஆஃப் வாட்டர் ட்ரிங்கிங் வேற மஸ்ட் இல்லை. இல்லை, யூ கேன் சி சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ் இருக்கு. அவங்க வாக்கிங் தான் போகணும், இதுதான் பண்ணணும் அப்படி இல்லை. ஜஸ்ட் உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துலயே எல்லா ஜாயிண்ட்டுக்கும் அவங்க வந்து ஒரு மூமெண்ட் கொடுக்கலாம். கையில ரிஸ்ட்ல ஒரு மூமெண்ட் கொடுக்கலாம், எல்போல ஒரு மூமெண்ட் கொடுக்கலாம். இப்போ எப்படி நட்டு உடைக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி மூமெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் போதும். சி வி ஆர் ஃபோக்கஸ்ட் ஒன்லி ஆன் them having a good sleep, good health, good food and good movement and a good posture. அவங்க இப்போ வந்து டெய்லி நாங்கள் சூரிய நமஸ்காரம் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஒருத்தர் மடக்கி ஃபுல்லாக அவங்க உடம்பு ஃபுல்லாக இருக்கிற அத்தனை ஜாயிண்ட்டும் மூவ் ஆகுறது சூரிய நமஸ்காரத்தில் மாத்திரம்தான். எல்லா ஜாயிண்ட்டும் இன்வால்வ் ஆகுது மேடம். எவ்ரி ஜாயிண்ட் இன் த பாடி மூவ்ஸ் இன் சூரிய நமஸ்காரம். இது வந்து ஒஹியோன்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. அந்த யூனிவர்சிட்டி ஹேஸ் ரிசர்ச்ட் அபவுட் திஸ் சூரிய நமஸ்காரம். And it is the only exercise which gives work to all the joints in the body அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஈவன் பீப்புள் இன் அலோபதி லைக் அஸ், we are really astonished about எவ்வளோ காலம் முன்னாடி இப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு. ஸோ எவ்ரிதிங் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் ஹியர். பட் ஆனால் வந்து நம்ம கிட்ட அதுக்காக நான் ஆய்வுக்கோளோ எல்லாமே எரிச்சிருக்காங்க. இந்த முகல் எம்பரர்ஸ் வந்தவங்க அத்தனை பேரும் நம்மளுடைய முக்கியமான நூல்களை எரிச்சதால நம்ம இருந்த ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராக்டிசஸ் எதுவுமே இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம பாஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ இன்ஃபேக்ட் வி ஆர் பாண்டட். அவங்க நம்ம ஊரை விட்டு போனாலும் அவங்கள மெடிகேஷன்ஸால நம்மளை கட்டி தானே போட்டிருக்காங்க. ஒன்றும் அப்புறம் ஃபுட்ல டாக்டர் மோர் ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கணும் இல்லைங்களா டாக்டர்? இட் டிபெண்ட்ஸ் மேடம். இப்போ கிட்னி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ப்ரோட்டீன்ஸ் அதிகமாக கொடுக்க முடியாது. பட் ஆனால் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கிறது நல்லது. ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் மித்ஸ் இந்த ஃபுட்டில். பார்த்தீங்கன்னா நெய் சாப்பிடக்கூடாதுன்றாங்க சில பேர் பிகாஸ் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால். கண்டிப்பாக நெய் சாப்பிடணும். அட்லீஸ்ட் வந்து பர் டே வந்து ஒரு 1 teaspoon ஆஃப் நெய்யாவது உங்கள் உடம்பு உங்கள் சாப்பாடில் இருக்கணும்.
everything taken in limited proportions, and it should be a balanced diet. Proteins இருக்கணும், carbs இருக்கணும். Carbs ரொம்ப இருக்கக்கூடாது diabetic patientsக்கு. Carbs இருக்கணும், and there should be vitamins also. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தானே, நோய் மருந்தே உணவு, உணவே மருந்து. ஸோ எல்லாம் ஆதி காலத்துல எல்லாமே நம்ம சாப்பிட்ட விஷயம் எல்லாமே நடுவில் கொஞ்சம் காலத்துல நம்ம எல்லாமே மறந்துட்டோம் இல்லையா? எல்லாமே இட்லி தோசைக்கு மாறியாச்சு. இப்போ ஆனா நிறைய உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல நீங்க பார்க்க முடியுது. ராகி தோசைன்றாங்க, எல்லாம் வாட் இஸ் தட், என்னமோ அடை தோசைன்றாங்க. அண்ட் so many things are coming back. Our tradition is slowly coming back. At least the next generation, even after mine, definitely will go back to its roots and தோணுது. எஸ். எல்லா மில்லட்ஸ்லையும் தோசை பண்ணுறாங்க டாக்டர். ஆமா, மில்லட்ஸ் தோசை என்னென்னமோ. இப்போ நீங்க இதெல்லாம் ஆன்லைன்ல பாத்தீங்கன்னா என்னென்னமோ செய்யறாங்க. ஸோ ரியலி ஹாப்பி டு see ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஆனால் மெயினா உங்க ஜென்ரேஷனுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் இப்போ உங்களுக்கு யூ வில் கெட் த ரைட் நியூட்ரியன்ஸ். ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு தேவை பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி பூஸ்டர்ஸ் தேவை இல்லை, உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் பூஸ்டர்ஸ் தான் தேவை. உங்க கால்சியம், போன்ல இருக்க கால்சியம் வந்து ஆஸ்டியோபோரோசிஸால கம்மியாயிடக்கூடாது. அதுக்கு நீங்க பாலும் நிறைய சாப்பிட முடியாது. ஸோ யூ நீட் சம்திங் டு ஸ்ட்ரெங்தன் யுவர் போன்ஸ், டு ஸ்ட்ரெங்தன் யுவர் மசில்ஸ் அண்ட் கீப் தெம் வெரி பிரிஸ்க் அண்ட் ஆக்டிவ். டு நாட் டார்கெட் ஃபார் பிசிக்கலி ஃபிட், டார்கெட் ஃபார் ஆக்டிவ்னஸ். தட்ஸ் வாட் இஸ் மை பிரிஸ்கிரிப்ஷன். ப்ளஸ் கேபேஜ் there is vitamin C டாக்டர். மேடம் புரியல. கேபேஜ் நிறைய விட்டமின் சி இருக்கு இல்லைங்களா டாக்டர்? Yes, 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 yes. Cabbage is a very good source of many vitamins, not only actually vitamin C. ஸோ யா, Cabbage பாத்தீங்கன்னா there are lot of nutrients and minerals. நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேங்குது டாக்டர், அதான் சரி. அது மாத்திரம் இல்ல மேடம், எல்லாத்துலயுமே வந்து உங்களுக்கு அதுக்கேத்த வந்து உங்களுக்கு அந்த உங்களுக்கு விட்டமின் சி ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி. மோர் தென் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 60% கால்சியம் இருக்கு. அண்ட் தென் விட்டமின் B6 இருக்கு, மெக்னீசியம் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேபேஜ்ல இருக்கு. விட்டமின் கேவுமே இருக்கு மேடம், விட்டமின் கே இருக்குது. அண்ட் ஃபைபர் ஜாஸ்தி. ஸோ நீங்க ஒரு வாழைப்பழம், நிறைய பேருக்கு நைட் வாழைப்பழம் சாப்பிட்டாதான் நிறைய நல்ல மோஷன் வரும்னுவாங்க. பட் கேபேஜ் கூட ஹேஸ் லாட் ஆஃப். அதனால தான் அப்ராட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கலாம் இந்த ரெகுலராக இந்த சலாட்ஸ்ன்னு சாப்பிடுவாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா சலாட்ல 90% அவங்க கிட்ட இருக்கிறது இந்த கேபேஜ் தான். லெட்யூஸ்ன்னு வாங்க, கேபேஜ்ன்னு வாங்க, அது எல்லாமே முக்கால்வாசி அவங்க சலாட்ஸ்ல இருக்கும். ஸ்ப்ரவுட்ஸும் சேர்த்துப்பாங்க. ஸ்ப்ரவுட்ஸ், இந்த ப்ரொக்கோலி, ரேடிஷஸ், இதெல்லாம் வந்து நிறைய சேர்த்துப்பாங்க. பிகாஸ் இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் ஃபைபர்ஸ், லாட் ஆஃப் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ். ஆமாம் டாக்டர். நெய், ஏகப்பட்ட மில்லட்ஸ் சேர்த்துறோம். ஆமா, ஏன்னா அதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஜாஸ்தி. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏஜிங்கை கம்மி பண்ணும். இந்த பாலிஃபினால், சல்ஃபர் காம்பவுண்ட்ஸ், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்க இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் டேமேஜ்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம அதை பற்றி நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அது வந்து இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் டேமேஜ் ஆவறதால தான் உங்களுக்கு ஏஜிங் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யார்கிட்டயா கேட்டிங்கன்னா 50 வயசுன்னு தான் சொல்லுவாங்க, ஆனால் அவங்கள பார்க்கறதுக்கு 65 வயசு மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி கேபேஜ் மாதிரியான, அதாவது கிரீன் கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க சில வெஜிடபிள்ஸ். கிரீன் கோல்டுனா பழ வகைகள், காய்கறி வகைகள் விச் ஆர் ஈக்குவலன்ட் கோல்டு. நீங்க என்னதான் உயர்ந்த நான்வெஜ் சாப்பிட்டாலும் அந்த மினரல்ஸ்லாம் அதுல கிடையாது. இது நிறைய பேர் நெக்லெக்ட் பண்றாங்க, அதனால தான் நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா கேபேஜ்னாங்க. நீங்க கரெக்ட், கரெக்ட். யூ ஆர் வெரி ரைட் மேடம், யூ ஆர் வெரி ரைட். டாக்டர், தேங்க்ஸ் a lot டாக்டர். Thank you madam, thank you very much. Thank you madam, say also for our Thank you. Thank you. Thank you very much. Any more questions? ஏதாவது இருக்கா? Just hand raise. Sir, good afternoon, sir. Sir, good afternoon, sir. Yes, This is madam. Vinta Yes, working for சொல்லுங்க. Vedanta. Okay. Can you hear me, sir? Yeah, I'm able to hear you. Since the summer is heating up, can you give your suggestions or any opinions for our residents to keep themselves hydrated and what type of nutrition they can take? பெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஹைட்ரேட் பண்றதுக்கு if you are non diabetic, fruit juices are the best. If you are a diabetic, more is the best.
நீங்க உங்களுடைய டயட்ல கண்டிப்பா மோர் ஆஃப் லிக்விட் டயட்ஸ் ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா நீங்களே இண்டிஜினியஸ்லி ப்ரிப்பேர்ட் டயட் தான் கொடுப்பீங்க இல்லையா அவங்களுக்குலாம். Yes, sir. ஸோ Yes, sir. மோர் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் டயட்ஸ் ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணிக்கிங்க. ஒரு நாள் ஒரு ஃப்ரூட் மாதிரி ஃபார் நான் டயபெட்டிக்ஸ். டயபெட்டிக் இருக்கவங்களுக்கு பப்பாயா சாப்பிடலாம். தே கேன் ஈட் பப்பாயா, சுகர் அவ்வளோ ஏற்றாதது. Okay, sir. அண்ட் நீங்க நிறைய மோர் வகைகளை அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி கொடுங்க. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் Okay, sir. நத்திங் இஸ் லைக் ட்ரிங்கிங் வாட்டர். ஆல்வேஸ் தெர் ஷுட் பி வாட்டர் அட் தர் பெட், அட் தர் இன் தர் ரூம், சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர். ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த 60+ ஏஜ் இருக்கவங்க முக்காவாசி ரீசன் அவங்க கீழே விழுறதுக்கு, ஃப்ராக்சர் ஆகுறதுக்கு நான் தண்ணி எடுக்க போனேன்னா காமனஸ்ட் ரீசன் எதுக்கு Yes, கீழே sir. விழறாங்கன்னு. தண்ணி ஃபர்ஸ்ட், ரெண்டாவது பாத்ரூம். ஆமா, பாத்ரூம் போயிட்டு வழுக்கி விழுந்துட்டேன். தண்ணி இல்லை சார் ரூம்ல, போய் எடுத்துன்னு வழுக்கி விழுந்துட்டேன். இது ரெண்டும் தான் காமனஸ்ட் ரீசன். யாரும் பசிக்காக நான் எழுந்து போனேன் இப்படி ஆயிடுச்சு, தூக்கத்துல இருந்து எழுந்து போனேன் அப்படிலாம் சொல்றது இல்லை. யாரா இருந்தாலும் எந்த ஏஜா இருந்தாலும் இந்த ரெண்டே விஷயத்துக்கு தான் மேக்சிமம் எழுதுப்பாங்க. ஒன்னு யூரின் ஆர் தண்ணி. ஸோ இது ரெண்டுமே அவங்களுக்கு கரெக்டான ஆக்சஸ்ல இருந்து, நான் ஸ்லிப்பரி ஃப்ளோர்ஸ் இருந்து, நல்ல லைட்டிங் நீங்க கொடுத்து, வால் கிளாக் எல்லாமே ஜீரியாட்ரிக் ஸ்பெசிஃபிக்கா. ஜீரியாட்ரிக் ஸ்பெசிஃபிக்னா ரூம்குள்ள பெரிய வால் கிளாக் இருக்கணும். அவங்க யூஸ் பண்ற செல்போன்ல பட்டன்ஸ் பெருசா இருக்கணும். அவங்களுக்கு எல்லாமே கை கட்டுற தூரத்துல இருக்கணும். கால் பெல்ஸ் ஈஸியா இருக்கணும் ஆக்சஸ். பக்கத்திலேயே அவங்களுக்கு கிரச்சோ அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக்கோ, எல்லாருக்கும் வாக்கிங் ஸ்டிக் தேவை கிடையாது. பட் ஆனா ஒரு டக்குன்னு எழுந்துக்கணும்னா அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக் இருந்தா ஒரு கை கொடுக்குற மாதிரி. அண்ட் சப்போர்ட் நல்லா இருந்து, நான் ஸ்லிப்பரி ஃப்ளோர்ஸ் இருந்து, மேட் கால் வச்சா வழுக்காம இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 50 to 100 ரூல்ஸ் இருக்கு. ஐ நோ தட் யூ ஆல் பி ஃபாலோயிங் தட். பட் ஆனா ஒண்ணுமே யூசர் ஸ்பெசிஃபிக்கா அவங்களுக்கு அண்ட் லாட் ஆஃப் எவ்ரிபடி ஹேஸ் டிஃபரெண்ட் ஸ்பெசிபிசிட்டி இல்லையா. சில பேருக்கு இளையராஜா பாட்டு பிடிக்கும், சில பேர் ஏஆர் ரஹ்மான் பாட்டு பிடிக்கும். பட் சில ஆளுங்களுக்கு நீங்க பாட்டே போட்டாலும் சூப்பரா பிடிக்கும், எந்த பாட்டா இருந்தாலும். சில பேருக்கு அவங்களோட பேசுறதுக்கு ஜாஸ்தியா பிடிக்கும். சில பேருக்கு யாருமே இல்லை பேசுறதுக்கு அப்படின்னும் போது எனிபடி ஸ்பீக்ஸ் எனிதிங், தே வில் பி ஹாப்பி. ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன் திஸ் ஏஜ் குரூப். ஐ எம் ரியலி சல்யூட்டிங் யூ பீப்புள் பிகாஸ் இவ்வளோ பேரை நான் அகாமடேட் பண்ணி யூ ஆர் மேக்கிங் அ செஷன் லைக் திஸ். திஸ் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் தெம். I am also really proud and happy to participate in a session like this. Thank you, sir. நான் அத்துல்யாக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணியிருக்கேன். That was very successful. Definitely இந்த செஷன் இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஐ ஓப்பனரா இருக்கும். And I'm ready to take any questions, or if they want to have a personal one-on-one talk also நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. I'm ready to help. Sure, sir. லாஸ்டா ஒரு கொஸ்டின் டாக்டர். Yes, madam. டாக்டர், இந்த டயபெட்டிக் பீப்புள் நைட்ல யூரினேட் பண்ண எழுந்திருக்காங்கல்ல டாக்டர், ஆமா. யூரினேட் பண்ணிட்டு they have to take warm water, அப்புறம் படுக்கணுங்கிறது. Yes, you are very right. கண்டிப்பா வார்ம் வாட்டர் அவங்களுக்கு கூடவே இருந்ததுன்னா, அந்த வார்ம் வாட்டர் குடிச்சா, வார்ம் வாட்டருடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்னா டீஹைட்ரேஷனை தடுக்கும். இப்போ நீங்க வார்ம் வாட்டர், இப்போ ஒரு ஐஸ் வாட்டர் குடிக்கிறதும் நார்மல் டெம்பரேச்சர் வாட்டர் குடிக்கிறதும், திருப்பி உங்களுக்கு இப்போ 3 மணிக்கு எழுந்து யூரின் போறாங்க, திரும்பி சாதா தண்ணி குடிச்சு படுக்கிறாங்கன்னா 5 மணிக்கு திருப்பி தண்ணி தாக எடுக்கும். இந்த கிளைமேட் அந்த மாதிரி. நார்மல் பீப்புளுக்கு அந்த தாகமே இருந்தாலும் அவங்க தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. இங்க டயபெட்டிக் நிறைய டீஹைட்ரேஷன் ஜாஸ்தி ஆகும். இன்ட்ரா செல்லுலர் டீஹைட்ரேஷன் ஆகும், செல்லுக்குள்ள டீஹைட்ரேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதனால அவங்களுக்கு மிதமான வார்ம் வாட்டர் குடிச்சிட்டு படுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா காலைல வரைக்கும் தண்ணி தாக எடுக்காது. நிறைய பேர் நெக்லெக்ட் பண்றாங்க டாக்டர். திருப்பி யூரினேட் பண்ண எழுந்திருக்கணுங்கிற பயத்துல நிறைய பேர் தண்ணி குடிக்கிறது இல்லை டாக்டர். அது தப்புங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணும். அது மாதிரி குடிக்கல அப்படின்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் தான் வரும். எஸ் சார், சொல்லுங்க சார். சார் மியூட்ல இருக்கீங்க சங்கர். எலிமெண்ட்ஸ்லேருந்து பேசுறாங்க, நான் மியூட்ல இருக்காங்க. மியூட் அன்மியூட் பண்ணுங்களேன். இல்லை, இன்னும் மியூட்ல தான் இருக்கு. எஸ் இப்போ கேக்குது, சொல்லுங்க சார். நான் எலிமெண்ட்ஸ்ல வெங்கம் பார்க்கறது இருக்கேன். என் பேர் சங்கர் நாராயணன். என் ஒய்ஃப்க்கு எக்ஸிமா ஸ்கின் ப்ராப்ளம் லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸா இருக்கு. அது ஆயின்மெண்ட் கிரீம்லாம் போட்டுன்னு இருக்கா. அண்ட் ஷீ இஸ் ஆல்சோ நீ ப்ராப்ளம், கொஞ்சம் ஃபேட்டா இருப்பாங்க.
ஓகே when I consult a lot of doctors, சில பேர் சொல்றா சில வெஜிடபிள்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்கிறா. எந்தெந்த கண்டிப்பா வெஜிடபிள்ஸ் எது அவாய்ட் பண்ணணும்? ஏன்னா சில பேர் இருந்தா டொமேட்டோ சாப்பிடலாம், சில பேர் டொமேட்டோ சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறா. வாட் ஆர் த வெஜிடபிள்ஸ் ஷீ ஷுட் அவாய்ட் அண்ட் வாட் ஆர் உங்களுக்கு என்ன கண்டிஷன் சொன்னீங்க சார்? எக்ஸிமா ப்ராப்ளம் இருக்கு. லாஸ்ட் ஒரு 15 இயர்ஸ் எக்ஸிமா. எக்ஸிமா ஸ்கின் ப்ராப்ளம். ஓகே அது வந்து கொஞ்சம் ஃபேட்டா இருப்பாங்க. ஓகே I wanted to know what are the vegetables she should avoid and what are the fruits she should avoid and whether she is also having knee problem. ரெண்டு கால் knee problem இருக்கு ஃபேட்டா இருக்கதால. whether she Okay. can do regular exercise by walking ரெகுலரா போலாமா and இந்த dry skin இதனால அவங்களுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு. I wanted to know what are the vegetables she should avoid and what are the fruits she should avoid and whether she can go regular walking. அது மூலமா அவங்களுக்கு இந்த இது சரியா போகுமா? சார் அதாவது ரெண்டு ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க, எக்ஸிமா ஜாயிண்ட் அண்ட் நீ பெயின். இது ரெண்டுமே வேற வேற சரியா? ஸோ அதனால அவங்க நீ இப்போ என்ன கண்டிஷன்ல இருக்குன்னு சொன்னாதான் அதை பத்தி எனக்கு கமெண்ட் பண்ண முடியும். ஒன்று. ரெண்டாவது எக்ஸிமா கேட்டிங்கன்னா இது வந்து வெரி காமனஸ்ட் இன் ஜீரியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப். மோஸ்டா பாத்தீங்கன்னா வீட்டு சம்பந்தமா, குளூட்டன் சம்பந்தமா, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் உங்களுக்கு லைக் ஆரஞ்சு, அப்புறம் லெமன், இது சம்பந்தமான ஃப்ரூட்ஸ் கண்டிப்பா அவங்க சாப்பிடக்கூடாது. அப்புறம் இந்த சோயா பீன்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாது அவங்க. கிரேப்ஸ், வேற என்ன, எஸ் ப்ரொக்கோலி சாப்பிடக்கூடாது. எக்கு சாப்பிடக்கூடாது. அண்ட் பாலும் சீஸும் வந்து கொஞ்சம் கம்மி ப்ரொபோர்ஷன்ல தான் சாப்பிடணும். கவுஸ் மில்க் மெயின்லி. நீங்க இப்போ நிறைய நான் கவுஸ் மில்க் நிறைய வருது, அது சாப்பிடலாம். பட் ஆனால் கவுஸ் மில்க் சாப்பிடக்கூடாது. அண்ட் மெயினா அவங்க சாப்பிடக்கூடாத விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டொமேட்டோ. இல்ல So, அதுல இதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் சார். அதே சில பேர் சொல்றா டொமேட்டோ வந்து இத பச்சை சாப்பிட வதக்கி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்றாங்க. வதக்கி சாப்பிடலாம், ஆனா பச்சையா சாப்பிடக்கூடாது. பச்சையா சாப்பிட்டேன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸிமா ஜாஸ்தி ஆகும். What are other vegetables she can avoid other than tomato? சார் அவங்க வந்து சாப்பிடக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் சாப்பிடலாம் சார். ஆப்பிள் இஸ் வெரி குட் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ அப்புறம் கீரை சாப்பிடலாம். ஓகே. அப்புறம் இந்த மாதிரி செரிஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஏன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாவனாய்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது வந்து இட் வில் இம்ப்ரூவ் த ஸ்கின் உடைய டெக்ஸ்டரை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஓகே. ஸோ அதுதான் மெயின் சார். இந்த நான் சொன்ன இந்த 6 ஃபுட்டு தான் மெயின் உங்களுக்கு வந்து. காலிஃப்ளவர் அந்த கேபேஜ் சாப்பிடக்கூடாதுங்கறா. தட் whether she has to avoid that cauliflower cabbage like that. ஆமா சார், கொஞ்சம் அதை அவாய்ட் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும். பட் நான் தான் இவ்வளவு சொல்லிட்டேனே உங்களுக்கு. ஆப்பிள், ப்ரொக்கோலி, அப்புறம் செரி, அப்புறம் ப்ளூபெரி சாப்பிடலாம். ப்ளூபெரி, அப்புறம் ஸ்பினாச் அதாவது கீரை சாப்பிடலாம். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிமான்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் தான் சார். அது இன்ஃப்ளமேஷன்னா ஸ்கின் அப்நார்மலா வீங்குறது ஃபார் சர்டன் பீப்புள் டியூ டு சம் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் சம் பீப்புள் ஆர் சென்சிட்டிவ் டு சம் ஃபுட்ஸ். ஓகே. இல்ல அவருக்கு இச்சிங் இருந்துட்டே இருக்கு அவருக்கு. ஆமா, இச்சிங் இருக்கும் சார். அதுக்கு பேர் தான் சார் எக்ஸிமா. எக்ஸிமா ஏன் வர்றதுன்னா இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளேம் ஆகிறதால அப்நார்மலா ஸ்கின் எல்லாருக்கும் வந்துடாது, 10ல ஒருத்தருக்கு இருக்கும். அது இட்ஸ் வெரி காமன் இன் இந்தியா. அது அவர் ஃபேட் ஆகுதான ரெண்டு காலி நீ ப்ராப்ளம் தான். வாக்கிங்ல ரெகுலரா இப்ப போற சில வாட்டி சொல்ல கண்டினியூஸா வாக் பண்ணா எனக்கு கொஞ்சம் முடியல, அப்பப்போ உட்காந்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறா. whether she can do walking இல்ல பெட்டர் நம்ம நீ என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கு நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்ரே இல்லனா நீங்க ஒரு எம்ஆர்ஐ எடுத்துட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ சார். ஏன்னா அவங்க நீ என்ன கண்டிஷன்ல இருக்குன்னு தெரியாம அவங்களுக்கு ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாதீங்க. ஓகே சார். பட் she can do regular walking. அது பிரச்சனை இல்ல. டெஃபினெட்லி எனி பர்சன் கேன் சார். காலைல சர்ஜரி முடிச்சிட்டு ஈவினிங்கே வாக்கிங் போறாங்க சார். ஓகே. So how much time she can walk regularly? Half an hour or 40 minutes போலாம். இல்ல சார், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன். அவங்க கிட்டே விட்டுருங்க. கண்டிப்பா வாக்கிங் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. பட் அவங்க அப்பப்ப ரெஸ்ட் எடுக்கணும், வாக் பண்ணி முடிச்சு அப்படின்னா விட்டுடுங்க. நீங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே டாக்டர். ஓகே. Thank you டாக்டர். Thank you. Thank you all. I think நம்ம 1 hour session சொல்லியிருந்தோம். We are nearing the end. I hope it was a very useful session. எல்லாருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு we've been able to share lot of information. Doctor, thank you so much for spending your time. Thank you very much madam. And really எனக்கு 1 hour போனதே தெரியல. என்னுடைய அப்பா அம்மா தாத்தா கிட்ட பேசுற மாதிரி இருந்தது. ரியலி எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியா இருங்க, ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருங்க. God bless you all with நான் வார்த்த வயதில்லை, பட் மனமாற நான் சொல்றேன், வேற லாட் நல்ல விஷயம் இருக்கு இந்த உலகத்துல. இன்னும் நீங்க அதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க.
தேவையில்லாத சிந்தனைகள் வேணாம். சிந்தனை தான் வந்து ஹெல்த்துக்கான மேஜர் பிளாக்கே உங்க ஏஜ்ல. ஏன்னா நீங்க இது வரைக்கும் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க, சம்திங் would have been kept you busy. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பாடின்னு ரெஸ்ட் எடுக்கிற காலத்துல உங்க மனசை போட்டு தேவையில்லாத விஷயத்துல குழப்பிக்காதீங்க. பி வெரி ஹாப்பி அண்ட் கண்டென்டட். அந்த கண்டென்ட்மெண்ட்னு ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா we have seen people living for more than 80 years. எதுலையுமே ஒரு கண்டென்டடா இருங்க. இதுதான் உங்களுக்குன்னு அமைஞ்சதுன்னா அது யாராலையும் தடுக்க முடியாது. ஸோ பி வெரி கண்டென்டட் அண்ட் ஹாப்பி வித் வாட் எவர் யூ ஹேவ் அண்ட் வாட் எவர் சரௌண்டிங் யூ ஹேவ். Thank you very much. Thank you so much. கண்டிப்பா definitely we will connect more if possible. உங்களுக்கு நீங்க physically in person கூட address resident நாங்க will be in touch with you. Thank you for spending your time. Thank you everybody for attending the session. Hope we have been of some help. கண்டிப்பா நாங்க நிறைய இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷன்ஸ் வச்சுட்டே இருப்போம். உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் இருக்கு, இதுல எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் வேணும், இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் நீங்க அட்ரஸ் பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா நாங்க ரீச் அவுட் பண்ணிட்டு நாங்க we will have a meeting for you. So thank you. உங்க feedbacks are very important. Please share the feedback. Thank you so much. God bless you. Thank you, sir.